हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशुं आरआरबी स्टाफ नर्स स्पेशल एमसीक्यू सीरीज 3 के जे आवाळी दरेक एक्जाम माटे उपयोगी थशे स्पेशल आरआरबी में। तो क्वेश्चन नंबर आप सायन्सना क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ऑक्सिडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द ऑक्सिडेशन्स में जे केमिकल रिएक्शन्स थाय एमां शुं जोवा मळशे? ऑक्सिजन गेन थशे, नाइट्रोजन लॉस थशे, गेन ऑफ हाइड्रोजन थशे के लॉस ऑफ ऑक्सिजन थशे? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? ऑक्सिडेशन्सनी अंदर ऑक्सिजन शू थशे? गेन थशे। बराबर। हजू ऑक्सिडेशन एटले शू? ऑक्सिडेशन एक एवी प्रक्रिया है, तो एक एवं रिएक्शन है कि जेनी अंदरथी जो ऑक्सिजन रिमूव करवामां आवे अथवा आना ऑक्सिजन की जगह कोण ले? हाइड्रोजन लई ले। कोण ले? हाइड्रोजन आपणे रिमूव करे। धारो कि जो एक्जाम्पल आपू झिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन होय तो आ शुं थई जाय? झिंक कार्बन ऑक्साइड आ रीतनुं थई जाय। बराबर। एनी जगह कोण लई ले? ऑक्सिजन लई लेतो। बराबर। एटले ऑक्सिडेशन एक एवी प्रक्रिया है कि जेनी अंदर आपणे ऑक्सिजन एड करवानो होय अथवा हाइड्रोजन्सने रिमूव करवानो होय। क्लियर थई गयुं? हवे बीजुं ने बीजुं एवुं तमने पूछे कि भाई ऑक्सिजनेशन एटले शुं? ऑक्सिजनेशन एवी प्रक्रिया है कि जेनी अंदर जे मोलिक्युलर होय ने डिजोल्व करवा माटे एनुं कॉन्सन्ट्रेशन वधे एने ऑक्सिजनेशन कहे छे। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड के एवी कई प्रक्रिया है कि जेनी अंदर पृथ्वी पर रहेला ऑब्जेक्टने आपणे चार्ज करिए, जे चार्ज ट्रांसफर करिए एने शुं कहीए छीए? डिस्चार्जिंग, स्कीमिंग, गिंग के पछी अर्थिंग। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब रहेशे अर्थिंग। शुं रहेशे? आनी अंदर आपणो जवाब रहेशे अर्थिंग। क्लियर? हवे जो अर्थिंग में तमने खबर पड़ी कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट में बीजा ऑब्जेक्ट में जाए, पण स्कीमिंग एटले शुं? स्कीमिंग भी बहुत इम्पोर्टન્ટ है। बराबर। तो स्कीमिंग विषे जोईए तो स्कीमिंग एटले शुं थाय? जे लिक्विड होय, बराबर, एनी जे सरफेस परथी आपणे जे सब्सटन्स रिमूव करीए एने आपणे शुं कहीए छीए? स्कीमिंग। એટલે આ બંને યાદ રાખજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ક્વેશ્ચન આગળ, ધ સિનોનિમ ફોર ક્લોરિનેટેડ લાઇમ્સ એ ક્લોરિનેટેડ લાઇમનો સિનોનિમ શું છે? ક્વિક લાઇમ, સ્લેક લાઇમ, લાઇમસ્ટોન કે પછી બ્લીચિંગ પાવડર? તો આની અંદર આપણે જવાબ સિનોનિમ એટલે સમાનાર્થી, તો એનો જવાબ આવશે બ્લીચિંગ પાવડર। બરાબર। હવે જો આની અંદર તમારે ક્વિક લાઇમ વિશે આપણે જોઈ લઈએ, એક્ઝામમાં પૂછે તો ક્વિક લાઇમ તમે કોના કહેશો? ક્વિક લાઇમ એટલે કે એક જાતનું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય અને ન્યુટ્રલાઇઝ આનું રિએક્શન્સ હોય છે। બરાબર। આનું ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈએ તો ક્વિક લાઇમને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ કહીએ। શું કહીએ? કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ। અને જે સ્લેક ટાઈમ છે તો સ્લેક ટાઈમને તમે શું કહેશો? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। યાદ રાખજો, નામ भी घनी बार पूछे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड કે જેને આપણે CaOS2 તરીકે ઓળખીએ છીએ। બરાબર। આમાં દ્રાવ્યમાં પાણી હોય છે। બરાબર। પછી લાઇમસ્ટોન આવે તો લાઇમસ્ટોન શું છે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ। શું છે? લાઇમસ્ટોન CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે। ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ। ધ મેટલ હુઝ સોલ્ટ આર સેન્સિટિવ ટુ લાઇટ। નીચેનામાંથી એવું કયું મેટલ છે કે જે લાઇટનું સેન્સિટિવ છે? ઝિંક, सिल्वर, कॉपर के पछी एल्यूमिनियम? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? लाइटनुं जे सेंसिटिव है ये सिल्वर है। DDT वॉज इन्वेंटेड बाय, और DDT फूल फॉर्म तमने खास आवडવું જોઈએ, कारण कि DDT नाम भी तमने पूछी सके। तो आनी अंदर जो लखी नाखो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बराबर। एने આપણે DDT તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? DDT તો ને શોધ્યું હતું, તો શોધ્યું હતું મોસ્ટલી શોધ્યું હતું। કોને શોધ્યું હતું? મોસ્ટલીએ। બરાબર। DDT શું છે? એક સિન્થેટિક ઇન્સેક્ટિસાઇડ છે। શું છે? સિન્થેટિક ઇન્સેક્ટિસાઇડ છે। ધ હોટેસ્ટ પ્લાનેટ ઇન ધ સોલાર સિસ્ટમ। તો જે સોલાર સિસ્ટમની અંદર હોટ પ્લાનેટ કયો છે? મર્ક્યુરી, વિનસ, માર્સ કે જુપિટર? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે વિનસ। વિનસનો આપણો ગુજરાતી થાય શુક્ર। શું થાય? શુક્ર એ ગરમ છે, કારણ કે જે આપણો સૂર્ય રહ્યો, સૂર્યથી બીજા નંબરનો ગ્રહ છે શુક્ર। બરાબર। અને આ તેજસ્વી ગ્રહ બી તમને પૂછે તો તેજસ્વી ગ્રહ કોણ છે? રાત્રિના આકાશનો તેજસ્વી ગ્રહ એ પણ વિનસ એટલે કે સૂરજ છે। બરાબર। અને શુક્ર પૃથ્વીનો ભગીની ગ્રહ કહેવાય। કયો? એક્ઝામમાં પૂછે તો ભગીની ગ્રહ કોણ છે? તો શુક્ર છે। ક્લિયર? जो बुध विषय तमने पूछे, मर्क्यूरी विषय, तो मर्क्यूरी एटले बुध। बराबर। आ मर्क्यूरी शू है? सननो पहलो कि सूर्यथी नजीकनो पहलो जे प्लानेट कहेवाय ए शू है? बुध है। बराबर। सौथी नानो ग्रह और सूर्यथी नजीकनो
ગ્રહ છે, બરાબર. અને સૂર્યથી પરિભ્રમણ પૂરું કરવામાં એને 88 દિવસ લાગે. કેટલા? 88 દિવસ લાગતા હોય છે. ક્લિયર? પછી બીજું જોઈએ માર્સ. માર્સ એટલે માર્સ શું છે કે સૂર્યનો ચોથો ગ્રહ છે, બરાબર. અને માર્સ એટલે કે મંગળમાં ચળકતો, આપણે શું કહીએ છીએ, ચળકતો ખાસ કરીને હોય છે. રેડિસ પ્લાનેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ચોથો નંબરનો છે, યાદ રાખજો એ. ક્લિયર? જુપિટર એટલે કે ગુરુ, બરાબર. ગુરુ શું છે? સૂર્યમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ ગુરુ છે, બરાબર. અને મંગળ અને શનિની ગ્રહોની વચ્ચે આ ગુરુ આવેલો હોય છે. આટલું ઇનફ છે. વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિવર ફ્લો બિટવીન વિદ્યા એન્ડ સાતપુડા રેન્જ? સાતપુડા અને વિદ્યાની વચ્ચે કઈ નદી આવેલી છે? નર્મદા, મહાનદી, સન કે નેત્રાવતી? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? તો નર્મદા આવેલી છે. ધ સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન ઇઝ સિચ્યુએટેડ. સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એ કઈ જગ્યાએ છે? તો એ છે કટકની અંદર. યાદ રાખજો, સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન. રિવર લુણી ઓરિજિનેટ નિયર પુષ્કર. પુષ્કર કઈ જગ્યાએ આવ્યું? રાજસ્થાનમાં. ડ્રેન ઇન્ટુ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ? કે ત્યાંથી લુણી નદી, આપણે ગુજરાતીમાં લુણી નદી કહીએ છીએ, એ પુષ્કર કે રાજસ્થાનથી ઉત્પત્તિ ક્યાં જાય છે? રણ ઓફ કચ્છમાં, અરેબિયન સીમાં, ગલ્ફ ઓફ બોમ્બેમાં કે લેક ઓફ સંભારમાં? તો લુણી નદી ક્યાં જાય છે? રણ ઓફ કચ્છની અંદર જાય છે. વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ પોર્ટ્સ ઇન ધ ઓલ્ડેસ્ટ પોર્ટ ઇન ઇન્ડિયા? નીચેનામાંથી કયું બંદર અથવા પોર્ટ જૂનામાં જૂનું છે? મુંબઈ પોર્ટ, ચેન્નઈ પોર્ટ, કોલકાતા પોર્ટ કે પછી વિશાખાપટ્ટનમ પોર્ટ? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ચેન્નઈ પોર્ટ સૌથી જૂનામાં જૂનું પોર્ટ છે. વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ન્યુક્લિયર પાવર સેન્ટર? નીચેનામાંથી કઈ જગ્યાએ ન્યુક્લિયર પાવર સેન્ટર નથી? નરોડા, કોટા, ચમીરા કે પછી કાકરાપાર? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે ચમીરાની અંદર છે, નહીં બાકી 3 જગ્યાની અંદર છે. ક્વેશ્ચન નંબર, ધ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર નોન એઝ અ સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી. તો એવો કયો ડિસઓર્ડર છે કે જેમાં આપણે સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી જોવા મળે છે? તો સાયકોન્યુરોસિસ, સાયકોસિસ, સ્કિઝોફ્રેનિયા કે પછી પેરાનોઇયા? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી આપણને સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર જોવા મળે છે. હજુ સાયકોન્યુરોસિસ શું છે? એક સિમ્ટમ્સનું કોમ્પ્લેક્સ છે કે જે ખાસ કરીને મેરાઇટલ કોન્ફ્લિક્ટ, બરાબર, એની અંદર કોઈ ઓર્ગેનિક પેથોલોજી કોઈ હોતી નથી, બરાબર. અને થિંકિંગ પ્રોસેસ આખીની અંદર ડિસ્ટર્બ જોવા મળતી હોય છે. તો સાયકોસિસ અને ન્યુરોસિસ વચ્ચેનો તફાવત પૂછે છે. એ ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછે તો ઇન્સાઇટ વચ્ચેનો તફાવત છે. આ યાદ રાખજો, ખાસ કરીને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. સાયકોસિસ તમે કોને કહો? કે સિમ્ટમ્સનું કલેક્શન્સ જે તમારા માઇન્ડને અફેક્ટ કરે, બરાબર. એટલે જે રિયાલિટીનો કોન્ટેક્ટ હોય એ પેશન્ટ લોસ કરી જાય. ક્લિયર? અને સ્કિઝોફ્રેનિયા તો તમને ખબર જ છે. ચલો આગળ જોઈએ. ધ બેસ્ટ ટાઈમ ઓફ આઈયુડી ઇન્સર્શન્સ ઇઝ બિટવીન. એ ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસીસ, આપણે ઇન્સર્શન્સ કરવાનો બેસ્ટ ટાઈમ કયો છે? તો જુઓ, આઈયુડી એટલે ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસીસ, બરાબર. અત્યારે આપણે પીપીઆઈ સુધી પણ ચાલે છે. પોસ્ટપાર્ટમ ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસીસ જે ડિલિવરી પછી 72 કલાકની અંદર નાખી દેવાની હોય. આ ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાય છે. હવે આઈયુડી કેવી હોય? ટી શેપની હોય. કેવી હોય? ટી શેપની હોય. સ્મોલ પ્લાસ્ટિક ડિવાઇસ હોય જેને આપણે બર્થ કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેને આપણે સીધું યુટ્રસની અંદર દાખલ કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? તો આપણો જવાબ રહેશે 3 થી 7 દિવસે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલની અંદર આપણે નાખવાની હોય છે. એન ઓપરેટિવ પ્રોસિજર યુઝ ટુ અસેસ ધ ઇન્ટિરિયર એનાટોમી ઓફ ધ યુટ્રસ એન્ડ ટ્યુબ ઇન્ક્લુડ ટ્યુબલ પેટન્સી. એક એવી કઈ ઓપરેટિવ પ્રોસિજર છે કે જેના મદદથી યુટ્રસની અંદરની એનાટોમી અને જે વેલોપિયન ટ્યુબની પેટન્સી આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ? તો એની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે હિસ્ટેરોસલ્ફિન્જોગ્રાફી, બરાબર. હવે જો હિસ્ટેરેક્ટોમી એટલે શું? હિસ્ટેરેક્ટોમી એક સર્જિકલ પ્રોસિજર છે કે જેની અંદર આપણે યુટ્રસને રિમૂવ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? યુટ્રસને રિમૂવ કરીએ છીએ અને આપણે હિસ્ટેરેક્ટોમી તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે હિસ્ટેરોસ્કોપી એટલે શું? હિસ્ટેરોસ્કોપ એટલે જોવું, બરાબર. શું સર્જનને સ્કોપ મારફતે યુટ્રસની અંદર જુએ છે કે ડાયગ્નોસિસ કરવા માટે, કોઈ કોઝ જાણવા માટે, કોઈ એબનોર્મલ બ્લીડિંગ હોય, જેવું કે પોલિપ્સ હોય, ફાઇબ્રોઇડ હોય, એડેશન્સ હોય, એ બધું જોવા માટે હિસ્ટેરોસ્કોપની મદદથી આપણે યુટ્રસની અંદર એ બધું જોઈ શકીએ છીએ. ક્લિયર? એનિસોમેટ્રોપિયા ઇઝ અ કન્ડિશન્સ વેર ધેર ઇઝ એનિસોમેટ્રોપિયા તમે કોને કહેશો? વેરિએશન્સ ઇન ધ રિફ્રેક્ટિવ પાવર ઓફ 2 આઈસ, કે જે રિફ્રેક્ટિવ બંને આઈનો પાવર છે એમાં વેરિએશન જોવા મળે. ડિફરન્સ ઇન ધ ઇમેજ સાઇઝ, ધ આઇડિયલ રિફ્રેક્ટિવ કન્ડિશન્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ જોતાં પહેલાં હું તમને સમજાવી દઉં.
જવાબ આવશે આપણો એ આવશે. શું આવશે? એ જવાબ આવશે. કે આની અંદર શું હોય? એસિમેટ્રિક જોવા મળે. ધારો કે તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછે ભાઈ એસિમેટ્રિક રિફ્લેક્શન્સ બિટવીન ટુ આઈસ, તો પણ એનિસોમેટ્રોપિયા જ આવશે. બરાબર. આની અંદર શું હોય કે લગભગ ડિફરન્સ એક જેટલો જોવા મળતો હોય છે. અને કોમન રિફ્રેક્ટિવ એરર છે આની અંદર, જેવી કે એસ્ટિગ્મેટિઝમ્સ આવે, ફાર સાઇડનેસ આવે, માયોપિયા આવે, એ બધું આપણને જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. તમે એસ્ટિગ્મેટિઝમ્સ કોને કહો? કે કોર્નિયાનો લેન્સ હોય એનો શેપ નોર્મલ કરતાં અલગ હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? એસ્ટિગ્મેટિઝમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. માયોપિયા એટલે નિયર સાઇડનેસ, લઘુદ્રષ્ટિ, અને જે મેટ્રોપિયા છે એટલે ફાર સાઇડનેસ એટલે ગુરુદ્રષ્ટિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. પછી માયોપિયાની અંદર તમે કયો લેન્સ વાપરશો? તો કોન્કેવ લેન્સ યુઝ કરશું, અને હાઇપરમેટ્રોપિયામાં કોન્વેક્સ. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો, એ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાયેલું છે. ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ ઓફ ધ લીવર? નીચેનામાંથી લીવરનું ફંક્શન્સ કયું છે? તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે? જોઈ લો, તમે ઓપ્શન્સ હું વાંચતો નથી. તો લીવરનો જે આવશે પ્લાઝમા પ્રોટીનનો સિન્થેસિસ કરવાનું કામ કોણ કરશે? લીવર કરશે. A patient requests that an IV bottle IV not to be initiated in his hand. Which side is the next choice? પેશન્ટ શું કે એના હાથની અંદર આવી ચડાવી નથી, તો બીજે તમે ક્યાં ચડાવશો? તો આપણા પાસે શું ઓપ્શન હોવો જોઈએ? તો એની અંદર આપણે જવાબ રહેશે ફોર આર્મ પર આપણે ચડાવી શકીએ. ક્યાં? ફોર આર્મ પર. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ હેરિડિટી મટીરિયલ ઓફ સેલ્સ? કે નીચેનામાંથી જે હેરિડિટી વારસાગત આવવાનું કયું કારણ છે? તો એની અંદર આપણે શું જવાબ રહેશે? એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સી ઓપ્શન, DNA ઇન ધ ક્રોમોઝોમ. બરાબર. ક્રોમોઝોમમાં રહેલા DNA. ધ નર્સિંગ એક્શન્સ રિકમેન્ડેડ ફોર ક્લાયન્ટ એક્સપ્રેસિંગ આલ્કોહોલ વિથડ્રોઅલ ઇન્ક્લુડ ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એક્સેપ્ટ વન. બરાબર. ક્વેશ્ચન સમજજો. શું છે કે એક આલ્કોહોલ વિથડ્રોઅલવાળું પેશન્ટનો અનુભવ કરી રહ્યું છે, તો નીચેનામાંથી આપણે એક્શન લેવાની છે. એક્સેપ્ટ વન પૂછવું છે. ક્લિયર? એટલે યાદ રાખજો. તો આની અંદરથી આપણે શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે, જો એક વાંચી લો. બરાબર. એટલે આપણે 3 કરવાના અને 1 ના કરવાના, 3 કરીશું. અને અસેસિંગ શોર્ટ કોન્ક્રીટ સ્ટેટમેન્ટની જરૂર છે, અને એક્સેપ્ટ વન પૂછવું છે એટલા માટે. ક્લિયર? તો આલ્કોહોલ વિથડ્રોલ પર જવું છે. કે આલ્કોહોલ વિથડ્રોલ કોને કહેવાય? કે ખાસ કરીને પેશન્ટ શું કરતું હોય કે આલ્કોહોલ બહુ લોંગ ટાઈમથી પેશન્ટ હેવીલી લેતું હોય. બરાબર. પણ આ સિમ્ટમ્સ ક્યારે જોવા મળે? કે અચાનક કે જ્યારે આલ્કોહોલ બંધ કરી દે ત્યારે એની અંદર આ સિમ્ટમ્સ જોવા મળતા હોય. ખાસ કરીને એન્ઝાયટી જોવા મળે, હેન્ડ ટ્રેમર્સ જોવા મળે, શેક જોવા મળે, શેકિંગ થાય ને હાથ, સ્વેટિંગ અને હેડેક આવા જનરલી જોવા મળતા હોય છે. આલ્કોહોલિક ઇફેક્ટ ઓફ ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ રિઝલ્ટ ઇન. એ એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ ટ્રાયસાયક્લિક શું આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? કે આની અંદર એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ ટ્રાયસાયક્લિકની આવશે. બ્લડ વિઝન્સ અને યુરિનરી રિટેન્શન જોવા મળશે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. હવે એના પહેલાં તમને એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ ખબર હોવી જોઈએ. આ શું કરે છે કે જે એન્ટીકોલિનર્જિક છે ને એ આપણે એસિટાઇલ કોલાઇન ની એક્શનને શું કરે? બ્લોક કરે. એસિટાઇલ કોલાઇન શું છે? એક ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે. બરાબર. એટલે એને ખાસ કરીને આ મેડિકેશનનો આપણે કયા ડિસીઝમાં યુઝ કરીએ છીએ? પાર્કિન્સન્સ ડિસીઝની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર. એમાં ટ્રેમર્સને ખાસ આવતા હોય ને એના માટે. પછી COPDમાં તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓવર એક્ટિવ બ્લડર હોય તો પણ એન્ટીકોલિનર્જિક આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? ચલો આગળ. પેનફુલ મિક્ચ્યુરેશન ઇઝ રિફર ટુ. તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે? પેનફુલ મિક્ચ્યુરેશન્સની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડાયસુરિયા. વર્ડ્સ આવે એટલે પેનફુલ મિક્ચ્યુરેશન્સ થાય. એન્યુરોસિસ એટલે કે બેડ વેટિંગ. આ યાદ રાખજો. આ બી ટર્મિનોલોજી પૂછાય છે. RRBમાં બહુ હાઈ લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા, મીડિયમ લેવલના આવશે. એન્કો ડિસ્પેપ્સિયા એટલે શું થાય? કે આપણે ડિસ્પેપ્સિયાના બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઇનડાઇજેશન તમે કહી શકો. બરાબર. એટલે શું થઈ જાય? એકદમ આની અંદર સ્ટમક પેન પણ જોવા મળે ડિસ્પેપ્સિયાની અંદર, કારણ કે આખું પેટ ફૂલનેસ હોય એવું પેશન્ટ્સના ફીલ થતું હોય, બ્લોટિંગ આવતું હોય. બરાબર. એને આપણે કહીએ ડિસ્પેપ્સિયા. એન્કોકોરોસિસની અંદર શું થઈ જાય કે વારંવાર સ્ટૂલ પાસ કરવા જાય, જનરલી ઇનવોલન્ટરી કહીએ તો પણ આપણે ચાલે. બરાબર. ફિકલ ઇનકન્ટિન્યુઅન્સથી તમે કહી શકો એના. એમિપ્રામિન કયા ગ્રુપની ડ્રગ્સ છે? તો એ એન્ટીડિપ્રેસન્ટની ગ્રુપ છે. પછી કયા ગ્રુપમાં આવશે? તો યાદ રાખજો ટ્રાયસાયક્લિક. કઈ આવશે? ટ્રાયસાયક્લિક ગ્રુપમાં આવશે. બરાબર. આ શું શેના માટે યુઝ કરીએ? ખાસ કરીને આપણે ડિપ્રેશન્સ માટે યુઝ કરતા હોય. નેચરલ સબસ્ટન્સ છે આ. બરાબર. ડિપ્રેશન્સને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. અને
જે મેન્ટલ બેલેન્સ જાળવવા માટે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ચલો આગળ જોઈએ. નાલોક્ઝોન છે. નાલોક્ઝોન શું છે? તો નાલોક્ઝોન એક આપણો જવાબ આમાં રહેશે ઓપોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ છે. શું છે? નાલોક્ઝોન એ ઓપોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ છે. કે આની અંદર શું આવશે? નાલોક્ઝોનની ક્યારે આપણે આપીએ એ પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે પણ ઓપોઇડ ઓવરડોઝ હોય, ઓપોઇડ ઓવરડોઝની અંદર આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે એને ઓપોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. A conscious casually with history of consuming acid should have, કે જાતે કરીએ અને એસિડ લીધું હોય કોન્શિયસલી, તો પછી આપણે શું કરશું? સ્ટમક વોશ આપશું કે વોમિટિંગ કરાવીશું કે પછી પેશન્ટ્સની અંદર આપણે શું કરાવવું જોઈએ? પ્લેન્ટી ઓફ, કારણ કે એસિડ છે એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો આપણો જવાબ હશે પ્લેન્ટી ઓફ વોટર ટુ ડ્રિંક, વધારે પડતું પાણી આપીશું. Ketone body are found in the urine of patients with uncontrolled diabetes due to, કે હવે ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટ્સની અંદર યુરિનમાં કીટોન બોડી જોવા મળે તો શું કરશું આપણે? હજુ કીટોન બોડીવાળા મેં મારા આગલા વિડીયોમાં બહુ ડિટેલમાં તમને સમજાવી દીધું છે. ડાયાબિટીસ વિશે પણ આપણે આગલા લેક્ચરમાં સમજાવી દીધું. તો કીટોન બોડી થવાનું કારણ શું હોય વધારે? તો કે જે ફેટનું મેટાબોલિઝમ વધી જાય એના કારણે આ વસ્તુ થતી હોય છે. અલ્સરેશન્સ એન્ડ ક્રેકિંગ ઓફ લિપ્સ એન્ડ એંગલ ઓફ માઉથ, આ બી વારંવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે જે આપણે માઉથના એંગલની અંદર લિપ્સ અને એમાં ક્રેક જોવા મળે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો એના આપણે કહીશું ચિલિયોસિસ તરીકે ઓળખીશું. શું કહીશું? ચિલિયોસિસ તરીકે ઓળખીશું. ગ્લોસાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ ટંગ, જિંજીવાઇટિસ એટલે ગમ. બરાબર. સોલ્ટ્સ પણ એવું જ થાય છે, એમાં પણ જોવા મળે છે. ડ્રગ જે ડાયલેટ પીપીલનો જે ડ્રગ ડાયલેટ કરે એને શું કહીશું? તો આપણે માઇડ્રેટિક્સ તરીકે ઓળખીશું. કોન્ટ્રાક્ટ કરે એના આપણે માયોટિક તરીકે ઓળખીશું. ક્લિયર? 1 લીટર બરાબર 1000 ml થાય. ટેમ્પરેચર ઓફ સોલ્યુશન યુઝ ફોર સિમ્પલ ઇવેક્યુએટ એનિમા. એ સિમ્પલ ઇવેક્યુએટ એનિમા વિશે મેં આગલા વિડીયોમાં બહુ ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે. તેમાં આપણે ટેમ્પરેચર કેટલું રાખવાનું છે? તો 105 થી 110 ફેરનહીટ સિમ્પલ ઇવેક્યુએટ એનિમાની અંદર આપણે રાખીશું. અને ઇન્ક્રીઝ ઇન રેટ એન્ડ ડેપ્થ ઓફ રેસ્પિરેશન્સ અલ્ટરનેટિંગ વિથ પીરિયડ ઓફ એપનિયા, કે રેસ્પિરેશનનો રેટ અને ડેપ્થ બંને વધી જાય પણ વચ્ચે વચ્ચે એપનિયાના એપિસોડ આવે એનું શું કહેવાય? જુઓ, આ ક્વેશ્ચન્સમાં વારંવાર પૂછાવાનો જ છે. આમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો હશે જ. બરાબર. તો એને આપણે કહીશું કાઇનેસ્ટોક રેસ્પિરેશન્સ. જો સ્ટાર્ડ કોને કહીશું? તો સ્ટાર્ડ પણ એક એબનોર્મલ સાઉન્ડ છે. કેવો છે? હાઈ પીચ છે. કેવો છે? હાઈ પીચ છે. અને આની અંદર જે આપણો એરવે હોય, એરવે ઇરેગ્યુલર થઈ જાય અથવા નેરો થઈ જાય ત્યારે સ્ટ્રાયડ સંભળાય છે. એટલે યાદ રાખજો ખાસ કરીને. બરાબર. હવે એની અંદર એક બીજા આપણે આવે છે તો વિઝિંગ તો અસ્થમાની અંદર આવશે. પછી બીટોટ સ્પોટ પૂછે છે. બાયોટ રેસ્પિરેશન્સ. તો બાયોટ રેસ્પિરેશન્સની અંદર એટેક્સિક રેસ્પિરેશન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એમાં પણ પીરિયડિક બ્રિથિંગ જોવા મળે છે અને હાઇપર એપનિયા જોવા મળતું હોય છે. પછી કુસુમોલ બ્રિથિંગ તમને ખાસ કરીને પૂછે છે, જે મેટાબોલિક એસિડિટીસ એટલે કે ડાયાબિટીસ મેલાઇટસમાં, હાઇપર એપનિયામાં, પછી ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસમાં, યુરેમિયા, સેપ્સિસ એની અંદર એ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? એન એજન્ટ દેટ ઇન્હિબિટ ધ ગ્રોથ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. એવો કયો એજન્ટ છે કે જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સનો ગ્રોથને અટકાવે છે? તો એને આપણે શું કહીશું? તો એને આપણે કહીશું એન્ટીસેપ્ટિક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હાઇપરપાયરેક્સિયામાં ટેમ્પરેચર કેટલું હોય છે? તો હાઇપરપાયરેક્સિયાની અંદર ટેમ્પરેચર કેટલું જોજો? એમાં પાયરેક્સિયાના ટાઈપ્સ મારે કરવા પડશે. મોડરેટ, માઇલ્ડ તમે કોને કહીશું? બરાબર. તો હાઇપરપાયરેક્સિયાની અંદર આપણો ટેમ્પરેચરનો જવાબ રહેશે 105 ડિગ્રી ફેરનહીટ કરતાં વધારે. તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ટુ મેઝર ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર મેઝર કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરીશું આપણે? તો ટોનોમીટરનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. શાનો? ટોનોમીટરનો. આ પર્સન વિથ સાયક્લોથાઇમિક પર્સનાલિટીવાળું પર્સન્સ હોય તો એની અંદર શું જોવા મળશે? તો એની અંદર તો આપણો જવાબ શું રહેશે? એની અંદર કે અલ્ટરનેટિંગ પીરિયડ ઓફ ઇલેશન્સ એન્ડ ડિપ્રેશન્સ. એ ઘડીવારમાં એને શું થઈ જાય? મૂડ અપ થઈ જાય અને ઘડીવારમાં મૂડ એનો શું થઈ જાય? ડાઉન થઈ જાય. બરાબર. એટલે સાયક્લોથાઇમિક શું છે? એક મૂડ ડિસઓર્ડર છે. બરાબર. ખાસ કરીને ઇમોશનલ અપડાઉન આની અંદર જોવા મળતું હોય છે. અને બાયપોલાર ડિસઓર્ડર પણ તમે કહી શકો. બરાબર. ઘણીવાર એ કેવું હોય? મૂડી જોવા મળે. ઘણીવાર એનો જે મૂડ આખું બેઝલાઇન ડાઉનમાં જતો રહેતો હોય છે. એગ્રેશન્સ ટર્ન ઇનવર્ડ ઓન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હિમસેલ્ફ. ઇટ ઇઝ રિફર ટુ એઝ. શું કહેવામાં આવે? કે એગ્રેશન્સ હોય એ ઓટોમેટિકલી પોતાની જાત પર લઈ લે એને શું કહીશું આપણે? મેસોચિઝમ તરીકે આપણે ઓળખીશું. ક્લિયર? સી આપણો સાચો આન્સર રહેશે.
When a patient says that something is added to his food which has very bad taste he has, પેશન્ટ શું કહે છે કે ભાઈ મારા ખાવાની અંદર કંઈક મેળવ્યું છે, મને ખરાબ ટેસ્ટ આવે છે, તો કયા પ્રકારનું હેલ્યુસિનેશન્સ આપણે કહીશું? તો આની અંદર આવશે ગેસ્ટ્રુટરી હેલ્યુસિનેશન્સ આવશે. બરાબર. જો હેલ્યુસિનેશનમાંથી પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે એટલે કરી રાખજો એ ટાઈપ્સને. એ સ્ટેટસ એપિલેપ્ટિકસ એટલે શું? સ્ટેટસ એપિલેપ્ટિકસ તમે કોને કહીશું? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે સ્ટેટસ એપિલેપ્ટિકસની અંદર પેશન્ટ શું કરશે કે જે પેશન્ટના જે સીઝર હોય એ રિકવરી વગર, કોન્શિયસની રિકવરી વગર પાસ થતા હોય છે. બરાબર. રિકવરી સાથે કોન્શિયસનેસની રિકવરી વિધાઉટ અનધર, એટલે સી આપણો સાચો આન્સર રહેશે. અનરિયલિસ્ટિક ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ ઓફ ફિઝિકલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ એઝ એબનોર્મલ અકર ઇન, કે પેશન્ટ શું બતાવે કે એના હોય નહીં કશું, રિયલમાં ફિઝિકલ સાઇન સિમ્ટમ્સ ના આપણે પેશન્ટ એબનોર્મલી બતાવે તો એને આપણે શું કહીશું? એને કહીશું આપણે હાઇપોકોન્ડ્રિયાસિસ. શું કહીશું? હાઇપોકોન્ડ્રિયાસિસ. ક્લિયર? થાઇરોટોક્સિકોસિસ ઇન્ડિકેટેડ બાય ધ ફોલોઈંગ ઇઝ લેબોરેટરી વેલ્યુ. જો થાઇરોટોક્સિકોસિસ વિશે મેં બી આગળ દરેકમાં બહુ ડીપમાં સમજાવ્યું છે, જૂના વિડીયો જોજો મારા. તો થાઇરોટોક્સિકોસિસ ક્યારે થાય કે જ્યારે થાઇરોઇડ હોર્મોનનું લેવલ વધી જાય અને TSHનું લેવલ ઘટી જાય ત્યારે થાઇરોઇડ ટોક્સિકોસિસ થાય. એટલે આપણો જવાબ રહેશે ડી. ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધી કોર્નિયા, જે કોર્નિયાને ઇન્ફ્લામેશન લાગે ને આપણે શું કહીશું? કેરાટિટાઇટિસ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. જેના કારણે ઇરિટેશન્સ જોવા મળતું હોય છે. જો બ્લેફરાઇટિસ કદાચ એક્ઝામમાં પૂછે એવું છે તો બ્લેફરાઇટિસ પણ એક આઈ કન્ડિશન છે કે જેની અંદર આઈલીડ રેડ કલરની સ્વેલન સોજો આવી જાય અને ઈચી જોવા મળતી હોય છે. બરાબર. ખાસ કરીને આઈલિસ્ટ આપણે ડેન્ડ્રફ લાઇક જોવા મળતી હોય છે. પેશન્ટ અનકમ્ફર્ટ ફીલ કરતું હોય છે. બરાબર. આ કોન્ટેજિયસ નથી. A disease of the inner ear characterized by vertigo, nausea, vomiting and deafness and tinnitus. આવો જુઓ, ઇનર ઇયરને એવો ડિઝીઝ છે કે જેની અંદર ટિનિટસ જોવા મળે, વર્ટિગો એટલે ચક્કર આવતા હોય, નોઝિયા, વોમિટિંગ. તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે મિનિયરી ડિઝીઝ. શું આવશે? મિનિયરી ડિઝીઝ. જો ઓટોસ્ક્લેરોસિસ વિશે તમને પૂછી શકે તો ઓટો શબ્દ આપણે શેના માટે વાપરીએ છીએ? ઇયર માટે. બરાબર. સ્ક્લેરોસિસ એટલે કે એબનોર્મલ. તો ઇયરમાં કંઈ એબનોર્મલિટી હોય એટલે કે ખાસ કરીને જે બોડી ટિશ્યુ હોય ઇયરના એ હાર્ડ થઈ જાય. બરાબર. આની અંદર શું જોવા મળે છે? બોનનું એબનોર્મલ રિમોલ્ડિંગ જોવા મળે. શું જોવા મળે? મિડલ ઇયરની અંદર બોનનું એબનોર્મલ રિમોલ્ડિંગ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? હવે હન્ટ સિન્ડ્રોમ છે એ શું છે? એક જાતનું હર્પીસ ઝોસ્ટર ઓટિકસ છે. બરાબર. ખાસ કરીને એની અંદર જે ઇયરના આજુબાજુ આપણને પેનફુલ રેસ જોવા મળતા હોય છે, ઘણીવાર ફેસ પર અને માઉથ પર પણ જોવા મળતા હોય છે. બરાબર. વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુરોનાઇટિસ એટલે શું થાય કે જે આપણી વેસ્ટિબ્યુલો કોક્લિયર નર્વ હોય એને એ અફેક્ટ કરે ઇયરની અંદર. બરાબર. ડિસઓર્ડરનું એ જોવા મળતું હોય છે. તો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ. વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો.